نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ غاشیہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ مکی صورت کے حوالے سے یہ صورت بھی عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے والی ہی صورت ہے۔ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر قیامت کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ان کے پاس کوئی چھا جانے والی بات کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آئی ہے تمہارے پاس بات چھا جانے والی کی؟ چھا جانے والی غاشیہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ غشی کسے کہتے ہیں؟ غشی کہتے ہیں بے ہوشی کو، ایسی حالت کو جب ذہن اور ہوش و حواس گم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہیں، جب زائل ہو جائے، آپ کے ہوش زائل ہو جانے والی کیفیت کو غاشیہ کہتے ہیں۔ یہ غاشیہ کس کو کہا جا رہا؟ غشی کہتے ہیں۔ تو یہ غشی سے غاشیہ نکلا ہے، یہ ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسی قیامت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہوش و حواس کو گم کر دے گی، زائل کر دے گی۔ کون سی حقیقت ہے یہ؟ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آئی ہے تمہارے پاس بات چھا جانے والے دن کی؟ کون سے دن ہے؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ اس دن کیا معاملہ ہوگا؟ کیسے چھا جائے گی وہ؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ چہرے اس دن، یومئذ اس دن خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کس کے چہرے جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں مجرموں کے، جب مجرم ہوتے ہیں تو وہ اپنی جرم کی بدولت اتنے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے اٹھا نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن چہرے کیا ہو جائیں گے؟ خوف زدہ ہو کے، بالکل خشیت میں ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں، خوف زدہ ہوں گے۔ اور کون سے چہرے؟ یہ وہ چہرے تھے جو بہت 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 کام کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کام نہیں کرتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے لَتُن نَاصِبَا، ایسے تھے کہ کام کر 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 کے عاملہ تھے، اتنے کام کرنے والے تھے کہ کام کر کر کے تھکے ٹوٹے ہوتے تھے۔ سارا دن صبح سے شام ان کے جو مصروفیات تھی وہ کام اور بس کام ہی پر ہوتی تھی۔ وہ فارغ بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے کہ صبح سے شام تناسانی میں بیٹھے، نہیں، وہ تو کام کرتے تھے صبح سے شام، ان کی زندگی جتے ہوئے تھے کولو کے بیل کی طرح، وہ کام ہی کام مشقتوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے تسلا نارن حامیہ، ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، اور کون سی آگ؟ جو جھلسانے والی آگ ہوگی۔ اور یہی وہ چہرے ہیں جو دنیا میں سخت محنت کر رہے تھے، وہ داخل کر دیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی جھلسانے والی آگ کے اندر۔ ساری زندگی کوششیں، محنتیں اور صحیح اور جدوجہد کر کے گزاری ہے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے عاملۃ ناصبہ، ان کی ساری کوششیں، تھکاوٹیں اور مشقتیں جو تھی وہ صرف ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ کادحون تو تھے لیکن کادحون الی ربک نہیں تھا۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا، یا ایھا الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشا اپنے رب کی ملاقات کی طرف چلا جا رہا ہے، مشقت والا معاملہ کر کر کے، تیری آج نہیں تو کل آنی ہے اور پھر تجھے اللہ سے ملنا ہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کادحن الی ربک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ایسا ہی معاملہ ہم پڑھ کر آئے تھے۔ تو یہاں پر بھی مشقتیں ہو رہی ہیں، عاملۃ ناصبہ کا معاملہ ہے، لیکن ان کے سارے اعمال جو تھے نا وہ یا تو وہ ایمان سے ہٹ کر تھے،
ایمان کے بغیر تھے، تو وہ عمل جو ایمان کے بغیر ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ پہلی بات عاملۃ ناصبہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اپنے پاس یہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر ان کی مشقتیں، ان کی کاوشیں ایمان کے بغیر تھی، کیونکہ حدیث قرآن بتاتا ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان نقصان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، پھر کہا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہوگا پھر عمل الصالح ہوں گے۔ ایمان کے بغیر عمل الصالح بیکار، جتنے مرضی اعمال صالحہ کر کے آئے گے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال بیکار ہو جائیں گے، وہ لوگ عاملۃ الناصبہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سب سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اتنے حضرت عمر نے ایک راہب کو دیکھا، انتہائی خستہ حال تھا، اس کی بہت زیادہ بڑا گندہ حالت تھی، بال اٹے ہوئے ہیں اور مشقتیں اور ریاضتیں عبادتوں کی کر کر کے وہ بے حال ہوا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے سامنے اس کو دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اتنی تھکاوٹیں اور مشقتوں کا کیا حال ہے، بعد میں تو عاملۃ الناصبہ میں شامل ہو جائے۔ جی یہ جو ہمارے سارے جو ہم جو دیکھتے ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو نصارہ ہیں، اتنے یہ آپ جو مدر ٹریسا ہے اور یہ جو اتنے جی ہم نے ہمارے سامنے اتنے سارے گزرے ہیں، یہ اپنی بیٹی ڈیانا نے کتنا کام کیا، لیکن کیا ہے ان کی ساری مشقتیں ایمان کے بغیر ہے نا، یہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ان کی نیک کاموں کا اجر ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان کی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ رزق کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتا ہے، آخرت میں وہ لوگ عاملۃ الناصبہ میں شامل ہوں گے۔ دوسری جو کام ہے کہ وہ ان کی جو کوششیں تھی نا وہ راہ حق سے ہٹی ہوئی تھی، وہ اعمال تو کر رہے تھے لیکن قادحون الی ربک نہیں تھا، ان کی کوششیں ان کے رب کے لیے نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ کل میں نے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے اس کے آگے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ عاملۃ الناصبہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اعمال تو نیک بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بدعت کے اوپر بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر ان کے اعمال ہوں گے تو وہ بھی اعمال سارے کے سارے رائے گاں ہو جائیں گے، حبطت اعمالہم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں لا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے اگر تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، چاہے تم نیکی کا عمل کرتے ہو، جیسے ابھی فوتگی پہ جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ قرآن پاک ختم کرائے جاتے ہیں اور یہ سب، کہ نبی کا تو عمل نہیں تھا نا، نبی کا عمل کیا تھا؟ بیسیکلی تو قرآن پڑھنا نیک کام ہے، سورہ یاسین پڑھنا نیک کام ہے، وہ سورہ سلام کا ختم کرانا نیک کام ہے، لیکن کیا یہ فوتگی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا؟ کیا قرآن میں یہ حکم ملتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی سنت کے سے ثابت ہوتا ہے؟ جو ثابت ہوتا ہے تو کریے، نہیں ہوتا اور ہم کر رہے ہوں گے تو نیکی کے لبادے میں جو کام کیا جاتا ہے لیکن سنت سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ ہر عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے، اور وہ سارے اعمال آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بدعتوں کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے جو اعمال صرف دکھاوے کے لیے کیے گئے تھے، جس میں اخلاص نہیں تھا۔ جو ہم نے اعمال کیے نیک عمل تھے، نماز پڑھ رہے تھے، صدقات دے رہے تھے، پردہ کر رہے تھے، ہم سب کچھ کر رہے تھے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، بڑے بڑے لوگوں میں بانٹ رہے تھے، کھانا پکا کے تقسیم کر رہے تھے، میڈیسن تقسیم کر رہے تھے، وہ سلائی مشینیں، وہ رکشے بانٹ رہے ہیں، سب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دکھاوے کی وہ ساری کی ساری جو کھیتی ہے وہ آگ بگولے کی شکل میں آئے گی اور جلا کر راکھ کر دے گی اسے۔ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے اس چیز کو۔ اس کے بعد ہر وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا جس عمل کی میں نے اور آپ نے حفاظت نہیں کی۔ نیکی کے عمل کریں گے اور پھر کل کو بتا دیں گے کہ ہم نے تو یہ عمل کیا تھا،
शैतान चाहता ही नहीं है कि इसको इस अमल का अजर मिल जाए। लाख हम कोशिश करेंगे, नहीं मैंने ये बात अपने मुंह से नहीं निकालनी कि मैं ये नेकी का काम करती हूँ, मैंने छुपा कर रखना है, मैं 5 दफा छुपाऊंगी, 6ठी दफा भी छुपा लूंगी, 7वीं दफा, 10वीं जगह जाके वो मेरे मुंह से किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरीके से निकलवा के वो जाया करने की कोशिश करेगा। लिहाजा बहुत कोशिश करनी है। सिर्फ फराइज दिखा के करने का हुक्म है, नवाफिल दिखा के करने का हुक्म नहीं है। नवाफिल को करके छुपाने का हुक्म है। ठीक, नफिल जो इबादत हम करते हैं, अगर हम आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद हम उसको किसी अंदाज में बता देते हैं तो हमारे आमल जाया हो जाएंगे। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें ज़बानों की भी हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अपने नेकियों की आमाल की हिफाजत की तौफीक भी नसीब फरमाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेकियां भी करें और फिर उनकी हिफाजत भी करें। तो अल्लाह नेकियां भी करने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे, लेकिन उस नेकियों की हिफाजत करने की भी हमें तौफीक नसीब फरमाए। और हर वो अमल भी जाया हो जाएगा जो हमने किया तो था, लेकिन करने के बाद फिर हमने एहसान करके उसको जाया कर दिया। एहसान जताकर, एहसान जब हम जता देंगे किसी नेक अमल के ऊपर, तुम्हारे तो बच्चे को मैंने पढ़ाया था तो आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है, तुम्हें तो मैंने अपने घर में ठहराया था तो तुम किसी काबिल हुई हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर पास तो जगह भी नहीं थी ठहरने के लिए, नहीं तो तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, तो हम ही तुम्हारी इतनी मदद करते थे, तुम्हें आज इस काबिल बना दिया, तो तुम उठकर हमारे आगे बातें करती हो। इवन माँ बाप अपनी औलादों को जताएंगे तो वो भी जाया हो जाएगा। तो क्या करना है? सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अपने अमाल को करके उनको जाया नहीं करना, एहसान करके उसको जताना, ये भी अमाल को जाया करने वाला रवैया है। अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। याद रखिएगा हमेशा एक बात को, गुनाहों की वजह 2 बातें होती हैं। गुनाह करने की वजह 2 बातें हैं और 2 चीजें हैं, एक है तकब्बुर और एक है हुब्बे दुनिया। तकब्बुर की बिना पे जो भी गुनाह किया जाता है ना, वो तकब्बुर करने वाला शख्स कभी अपने गुनाह पर नादिम नहीं होता, और यही रवैया शैतान का था। तकब्बुर से उसने गुनाह किया था, अना खैरुम मिन्हु कहा था, डिटाई में आ गया था, अल्लाह से माफी नहीं मांगी थी, ये शैतानी रवैया। अब जब भी हम कोई गुनाह तकब्बुर के हवाले से करेंगे, हम कभी ना नादिम होंगे ना अल्लाह के आगे उसके बारे में हम गुनाह इस्तिग़फ़ार करेंगे। लेकिन अगर हमने हुब्बे दुनिया में आके कोई गुनाह कर लिए थे तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो हमें समझ भी देगा। वो है आदम अलैहिस्सलाम का रवैया, दुनिया की मोहब्बत में आके खाया था ना उन्होंने उन दरख्त का फल, फौरन नादिम हो गए थे कि हाँ मैं तो चाहता था मुझे अपनी जिंदगी, फरिश्तों वाली जिंदगी और हयात मिल जाए, मुझे जन्नत में जगह हमेशगी की हासिल हो जाए। तो वो दुनिया की मोहब्बत में आके जब गुनाह इंसान करता है फौरन पशेमान होता है, फौरन नादिम होता है। अल्लाह को यही रवैया पसंद है। अल्लाह हमें तकब्बुर से भी बचाए। अगर बशरी तकाज़ों से हमसे गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह हमें फौरन पलटने की, रुजू करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर तकब्बुर का शायदा और रत्ती बराबर भी कोई चीज हमारे अंदर पाई जाती है तो अल्लाह उसको पहचान कर हमारे अंदर से निकालने वाला हमें बनाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ये ऐसे चेहरे होंगे जो झुके हुए भी होंगे, खूब वक्त थकावटें दुनिया में कर करके आए होंगे, लेकिन सारी कोशिशें नाकारा और बेकार हो जाएंगी और शदीद आग में जहन्नम के वो झुलस रहे होंगे। उनके साथ अगला मामला क्या किया जा रहा होगा? तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, उनको पिलाया जाएगा खौलते हुए चश्मे का पानी। तुस्क़ा पिलाया जाएगा या पिलाए जाएंगे मिन आइनिन, चश्मे से, आनिया खौलते हुए चश्मे से उनको पानी पिलाया जाएगा। जाहिर है आग होगी, इतनी आग में झुलस रहे होंगे, इधर गर्मी की हरारत बढ़ती है तो हमें प्यास शुरू हो जाती है। वो ऐसे पानी की बोतल खत्म होती है कि समझ ही नहीं आता, इस कदर प्यास होती है। तो वहां जहाँ जहन्नम की हरारत में इतना झुलस इंसान रहा होगा तो उसको कितनी प्यास लग रही होगी। तो अल्लाह कहता है कि वो पानी मांगेंगे तो उनको खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम ताअमुन, नहीं है वास्ते उनके कोई खाना, इल्ला मिन ज़रिय, सिवाय खारदार कांटों वाली घास के।
जहन्नमियों का खाजा तो बताया जा रहा है, उनका खाना, उनकी ज़ियाफत कैसे की जा रही होगी, खौलते हुए पानी से। भूख लगेगी तो क्या देंगे, उनको ज़रीब दिया जाएगा, कांटेदार खास जो गले में चुभ जाए, बिल्कुल जाके अंदर निकलना महाल हो जाए। यहाँ पे जहन्नमियों का खाना ज़रीब बताया गया है। कुरान में 2 जगहों पर और जहन्नमियों का खाना बताया गया है। एक है बिस्लैन, जो कि जख्मों का धोवन, जो जहन्नमियों के जख्मों से जो गिर रही होगी पीठ पर लहू, वो नीचे वैल में गिर रही होगी और वहां उनको ले जाया जाएगा और उनको वो खिलाया जाएगा। एक और खाना उनका आता है, वो है ज़क़ूम का दरख्त। और ज़क़ूम का दरख्त इस कदर कड़वा होगा कि अगर उसका एक कतरा भी अगर डाल दिया जाए दुनिया के अंदर तो सारे असबाब मईशत हदीस के हवाले से क्या हो जाए, खत्म और बर्बाद हो जाए। तो ये 3 किस्म के खानों का तज़किरा कुरान पाक को जहन्नमियों के मिलता है। वल्लाहु आलम ये एक ही खाना है या किन किन को दिया जाएगा, कभी एक दिया जाएगा, कभी दूसरा और कभी तीसरा, ये सब अल्लाह को मालूम है, इसका इल्म हमें नहीं दिया गया। लेकिन ये खाने हैं जहन्नमियों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन सारी चीजों से महफूज फरमाए। अब आप देखिए खाने की जो रीजन होती है, इंसान खाना क्यों खाता है, इसीलिए खाता है ना कि एक तो ये कि उसको मुंह का जायका लगा होता है, कि उसको इधर कोई चीज फ्राई होने की खुशबू आती है, उधर टेस्ट बर्ड्स हमारे जो है वो सलाइवेशन शुरू हो जाती है, वाटरिंग शुरू हो जाती है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसका जायका याद आना शुरू हो जाता है ना। तो एक तो जबान के जायके और टेस्ट के लिए इंसान खाता है, जो चीज पसंद की होती है उसकी खुशबू से आपकी सलाइवेशन वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा इंसान खाता है अपने आप को तवानाई पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। और तीसरा इंसान इसलिए खाता है कि हमारी भूख दूर हो जाए, इसीलिए खाते हैं। खाने के सिर्फ 3 रीजन ही होते हैं कि भूख लग रही है तब खाता है इंसान, या ये कि अपनी जबान के टेस्ट के लिए, मजे के लिए, या अपने जिस्म को ताकत पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले तो बता दिया कि जबान का जायका यहाँ पे कोई नहीं होना, कांटेदार सूखी घास मिलेगी बस। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा खाना है कि ला युस्मिनु, ना वो मोटा करे, वला युगनी मिन जू, और ना ही वो भूख मिटाए। तो वो ये खाना जो वहां पे उनको दिया जाएगा, ना वो उनको मोटा करेगा, ना उनकी भूख मिटाएगा, और ना ही जबान का कोई जायका फराहम करेगा। वजूह यौमाइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन क्या होंगे, नाइमा होंगे, चितरो ताजा, हशाश बशाश, खुश और खुर्रम होंगे। लिसाहिहा राज़िया, अपनी कोशिशों पर वो राजी होंगे। ये कौन से चेहरे हैं जो खुश और खुर्रम है? वो तो अपनी कोशिशों पर राजी हैं। ये भी तो है, एक वो है जो आमिला तो नासिबा हो गए, और एक है जो लिसाहिहा राज़िया, वो तो कोशिशों पर राजी। ये कौन से लोग? जिनकी कोशिशें इला रब्बिका था, ईमान वाली थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, नेकियां करके संभाला था, एहसान करके उसको जता के उसको जाया नहीं किया था। समझ आ गई ना? ये सारे लोग क्या होंगे, अपनी कोशिशों पर राजी होंगे। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। लिहाजा जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे उनको याद रखना है, और अपनी नियत, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। जो अमल अगर नियतन सही है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान हदीस के मुताबिक भी है, बाकी सारी उन पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर रहा है। इंशाअल्लाह हम फिर उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि हमारे अमाल मुतकब्बला भी होंगे, और हम अपनी कोशिशों पर इंशाअल्लाह उस दिन राजी भी होंगे। फी जन्नतिन आलिया, ये तो आलीशान, ऊंची बुलंद बाला इमारतों वाली और बाला खानों वाली जन्नतों में होंगे। ये अपनी कोशिशों पर राजी भी होंगे, बुलंद और बाला जन्नतों में भी होंगे। ला तस्माउ फीहा लागिया, उसमें वो कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जन्नत की मंजर कशी कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम कभी अपना घर बनाते हैं तो घरों को डेकोरेट करते हैं, और बहुत सारे लोग तो घर डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर करते हैं, और वो पूरा घर एक खूबसूरत अंदाज में बना के आपको सजा के दिखाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बढ़कर कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है? 1450 साल पहले जो ये कुरान पाक नाज़िल हुआ, उस वक्त
वक्त रब्बे कायनात ने जन्नत की इंटीरियर डेकोरेशन जो बताई है, आप देखिए आज हम अपने घर ऐसे सजाते हुए नजर आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये बता रहे हैं वहां पे तो कोई लग़्व बात नहीं सुनोगे। तो जन्नत की महफिलों में किसी किस्म की लग़वियात नहीं होंगी, कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी। अच्छे घर वही हैं जो पुरसुकून होते हैं। अगर वहाँ शोर शराबे हंगामे और कहीं गाने बजाने हो रहे हैं और दूसरे कमरे में दूसरा डेक लगा हुआ है और इधर जो है वो तीसरी दोस्तें आई हुई हैं और वो खूब हंगामा हो रहा है, तो कभी उस घर में सुकून किसी को मिलता है? नहीं मिलता ना। तो गोया जन्नत में किसी किस्म की कोई लग़्व बेहुदा बात नहीं हो रही होगी। फीहा आइनुन जारिया, वहां तो जारी चश्मे होंगे, चश्मे होंगे और वो भी जारी। कैसे लोग अपने घरों में फाउंटेन्स लगाते हैं, आबशारें बनती है बाकायदा। वो पूरा का पूरा एक वॉल का वो यूनिट बनाया जाता है जिसमें ऊपर से नीचे तक जो है वो आबशारें गिरने का मामला हो रहा हो। कुछ लोग जो है वो घरों के अंदर ही इस किस्म की वो लगा देते हैं वाटरफॉल्स से कि वो हमें जब हम बैठे तो हमें बड़ा अच्छा लगे। जो अभी नए घर बन रहे हैं आप उनको देखें, वो अपने घरों के अंदर इंटीरियर सीनरी स्ट्रक्चर्स भी बनवाते हैं और बड़ी खूबसूरत वो लगती है। उनको कोई खास नाम भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा वो लैंडस्केपिंग जो करवाते हैं वो बड़ा अच्छा सा बनवाते हैं, रॉकरी सी बनवाते हैं और उसको वो करवाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है फीहा सुरूरुन मरफूआ, उसमें तख्त होंगे बुलंदो बाला। यानी कि एक तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पूरा का पूरा चश्मे जारी हैं और वहाँ ऊंचे ऊंचे मसनदों पर तख्त वगैरह वहाँ पे लगे हैं। अकवाब मौजूआ, और वहाँ पर प्याले होंगे वज़ा किए हुए, तरीके और करीने से रखे हुए प्याले होंगे, जाम होंगे। अब देखिए अब बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में ये शुरू कर दिया है कि वो एक बार सा सेटिंग करते हैं और वहाँ पे हैंगिंग ग्लास होते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। जी पानी पीने के ग्लास जो है ना वो बिल्कुल सामने नजर आने चाहिए, बाकी प्लेट्स चुनिया चमचे कांटे कहीं मर्जी हो, पानी के ग्लास जो है इस चीज से भी पता चल रहा है कि आपके घर की जो अंदर चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सेस पे आपके पानी पीने के जाम होने चाहिए। प्याले ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं वो सबसे खूबसूरत अंदाज में रखे हुए होने चाहिए और सबसे क्लोजेस्ट जगह पर एक्सेस उसकी आसान भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, तरीके से सलीके से वज़ा किए हुए और करीने से रखे हुए क्या होंगे, प्याले होंगे जिसमें पानी दिया जाएगा। वनमारिकु मसफूफा, और कुशन होंगे छोटे छोटे से जो कि सफ दर सफ लगे हुए होंगे। कैसे हम अपने वक्त तो आजकल जो सोफाज आ रहे हैं, जो लेटेस्ट सोफाज चल रहे हैं उसमें तो इतने इतने कुशन्स की लाइन लगी हुई होती है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं नमारिकु मसफूफा, छोटे छोटे तकिए जो है कुशन के हवाले से ये कुशन सफ दर सफ जो है वो लगे हुए होंगे। और ज़राबिय्यु मबसूसा, और छोटे छोटे जो कालीन जिनको हम रग्स कहते हैं, ये जो छोटे छोटे हम लगा बिछाते हैं, आजकल टाइल्स वाले फ्लोर चल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हमने कालीन बिछाए हुए होते हैं खूबसूरती देने के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसी ही खूबसूरती रखी है। मुख्तलिफ जगहों पे आप देखिए वहां का तो जो घास है वो तो मुश्क और जाफरान का घास है, रेड कलर की घास है वहां पर। और क्या कहते हैं इसे, उसके ऊपर कैसे कैसे कालीन अल्लाह ताला ने वहां पे छोटे छोटे बिछा के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खूबसूरती देने के लिए उसको रखे हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो ये ऐसी मैंने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। तो इतनी हसीन जो जन्नत बना सकता है, क्या वो ये जो पीछे जो बातें की छा जाने वाली क़यामत की बात और जो जन्नत और जहन्नुम का मामला तुम्हें तुम्हारे अमाल के हिसाब से बताया है, जो जन्नती होंगे जिनकी कोशिशें कबूल कर ली जाएगी वो खुश और खुर्रम होंगे और इस तरह की वो जन्नतों में होंगे। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये जन्नतें मिल जाए तो फिर तुम उस जन्नत की वसूल के लिए कोशिशें करना शुरू कर दो, उस दिन के आने से पहले जब छा जाने वाली क़यामत आ जाएगी। अफला यंज़ुरूना, क्या बस वो नहीं देखते, इलल इबिली, ऊंट की तरफ, कैफ़ा खुलिक़त, किस तरह से वो पैदा किया गया, किस तरह से वो तख्लीक किया गया। ऊंट की तरफ नहीं देखते हो, कैसे इसको मैंने बनाया है, क्या बनाई चीज अल्लाह ताला ने ऊंट में। ऊंट को जो अल्लाह ताला, अब देखिए चंद चीजें अल्लाह ताला आगे बताएंगे। पीछे हमने सूरतें पढ़ी थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में अपनी कुछ तख्लीकात की कसम खा रहे थे, यहाँ अब आगे तक कुछ चीजों की तख्लीकात की कसम खाई, एक तरह से कसम ही है, यानी उनकी हकीकत को बावर कराया जा रहा है कि तुम ऊंट की तरफ नहीं देखते मैंने इसको कैसे बनाया, कि ऊंट ही अल्लाह ताला ने क्यों बोला।
اور بھی تو ہے، شیر بھی اللہ نے بنایا تھا، گیدڑ بھالو بھی اللہ نے بنایا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربوں کے لیے ایک اونٹ ہی تھا جو ان کو نظر آتا تھا، سب سے پریشس چیز تھی یہ ایک اونٹ، ایسی چیز تھی عربوں کے لیے کہ جو جس سے وہ بے شمار فائدے حاصل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے، اس کو سواری کرتے تھے، اس کے گوشت کو استعمال کرنا، اس کی دودھ کو پینا، اور پھر اس کی کھال سے جوتے وغیرہ اپنے بنانا اور اپنے کپڑوں کا بنانے کا معاملہ کرنا، تو مشکیزیں بنانا، یہ سارا اونٹ کی ہی ساتھ وہ سارا معاملہ کرتے تھے۔ یہ تو وہ کھانے پینے کی جو چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے استعمال کی چیزوں میں، لیکن اس کے علاوہ اونٹ کی تخلیق بڑی خوبصورت اللہ نے کی تھی، وہ یہ کہ کیسے صحرا میں وہ چلتا ہے، بار برداری کا کام اونٹ سے زیادہ کوئی جانور نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو سفر کے لیے ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ وہ لے کر جاتا تھا، انتہا سے زیادہ بوجھ اس پہ وہ لاد دیتے تھے اور وہ چلتا رہتا تھا۔ ٹھیک، پھر کیا تھا، صحرا میں وہ چلتا تھا، 10 دن کا سفر وہ کرتا تھا بغیر پانی کے، اور اللہ نے اس کے اندر ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے جو کوہان ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک ٹینکی ہوتی ہے جس کے اندر وہ پانی اسٹور کر لیتا ہے، 10 دن وہ اس پانی کے بغیر سفر کر سکتا ہے، وہ آہستہ 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 اسی پانی کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور چیز بھی رکھی تھی کہ دیکھیں کچھ جو عربوں کے صحرا کے اونٹ ہیں وہ 2 کوہانوں والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ اس کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے، صفت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور کیا اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، اونٹ کے اندر جو پیر جو اس کے اندر ہے وہ جو ریت میں یہ رکھتا ہے، ایسے پفٹ اور کشن اس کے پاؤں ہیں سافٹ قسم کے، لیکن سافٹ سی ریت کے اندر رکھ کے بھی وہ چل پڑتا ہے، کیسے مزے سے وہ چلتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت چیز بنائی ہے، وہ یہ کہ سارے جانداروں کو آپ دیکھ لیں، ان کے ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ہاتھوں کے یا ٹانگوں کے، سینٹر میں ایک جوڑ ہوتا ہے، اونٹ کی جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں 2 جوڑ ہوتے ہیں، اونٹ کی اگلی ٹانگوں میں 2 جوڑ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا یہ جوڑ ہے اس میں ایک اور یہ 2 جوڑ ہے نا، تو اونٹ کی اگلی ٹانگوں میں یہ 2 جوڑ ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ان کو فولڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ حیران ہی ہو جائیں کہ اتنا اونچا اونٹ وہ کیسے اپنے آپ کو فولڈ کر کے بیٹھتا ہے اور کیسے وہ اٹھنے کا معاملہ کرتا ہے۔ گھر جا کے نیٹ پہ سے نکال کے اونٹ کی تصویر کو دیکھیے گا، اور ایسی خوبصورت تخلیق اللہ کی اور کسی جانور میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگلی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ کھانے کے لیے اس کو صرف خاردار جھاڑیاں بھی دے دو نا، گھاس پھوس سوکھا ہوا بھی دے دو، پھر بھی وہ اس پہ گزارا کر لیتا ہے اور بڑا اچھا گزارا کر لیتا ہے۔ اور یہ عجیب قسم کا جو عجیب خلقت کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جانور بنایا ہے، یہ کتنا مفید بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کس طرح اس کو تخلیق کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کس طرح میں نے اس کو بلند کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور طرف جبال پہاڑوں کے کس طرح میں نے اس کو جمایا ہے، یہ کس طرح سے جمائے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور طرف زمین کے کس طرح اس کو ہموار کیا ہے، کس طرح گول ہونے کے باوجود یہ تمہیں سُطِحَتْ، سب دور جہاں تک بھی تمہاری نظر جاتی ہے یہ تمہیں ہموار بھی نظر آتی ہے، بالکل سیدھی نظر آتی ہے۔ کبھی زمین کی گولائی کو ہم نے محسوس کیا، جتنی مرضی آپ میلوں میل کی آپ لگا کے دیکھ لیں، دوربین آپ اپنا لگا کے دیکھ لیں، آپ کو ہمیشہ سیدھی نظر آئے گی۔ ہاں، اگر آپ اوپر جاتے جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی گولائی نظر آئے گی۔ آپ برج خلیفہ پہ چڑھیں تو آپ کو نیچے سے زمین گول ہوتی بھی نظر آتی ہے، لیکن اوپر جا کے آتی ہے، زمین کو دیکھ کے تو زمین ہمیں گول نہیں نظر آتی نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ باقی تخلیقات ہم چونکہ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے وہ یہاں پہ ایکسپلین نہیں کی۔ صرف اونٹ کی تخلیق جو ہے وہ چونکہ ہمارے لیے بالکل نئی بات آئی تھی تو وہ ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل سے پڑھ لی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو بتا رہے کہ دیکھو یہ ساری چیزوں میں تخلیق کرنے والا ان کو نظر نہیں ڈالتے ہو، یہ سب جو میں بنا سکتا ہوں، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اور پہاڑوں کو دیکھو، اور اس اونٹ کو دیکھو، جو ان کو سب کو بنانے والا ہے، تو کیا وہ چھا جانے والی قیامت کو نہیں لا سکتا؟ کیا وہ جنت اور جہنم کو نہیں بنا سکتا؟ وہ سب کچھ بنانے والا ہے۔ فذکر، بس اب آپ کیا کیجئے؟ نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، بے شک صرف آپ کیا ہیں؟ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर कोई दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं, जबरन इनको दीन के ऊपर लाने वाले आप नहीं हैं, इनके ऊपर आप निगरान और हिफाजत करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए हैं। इल्ला मन तवल्ला व कफरा, मगर जो कोई फिर गया और उसने कुफ्र किया, फयुअज़िबुहुल्लाहु अज़हुल अज़ाबल अकबर, बस वो अजाब देगा उसको अल्लाह अजाब बहुत बड़ा। इन आयात से, नबी की बातों से, अल्लाह की इन तमाम हकीकतों से जो कोई कुफ्र करेगा और फिर जाएगा पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत ही बड़ा अजाब देगा। इन्ना इलैना इय्याबहुम, बेशक हमारी तरफ ही वो लोगों का लौटना है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे ऊपर है उनसे हिसाब लेना। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हम हमारा आसान हिसाब लेना, अल्लाह हमें बिला हिसाब ही जन्नत में ले जाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फजर, सूरह फजर मक्की सूरत है, इसमें 1 रकू और 30 आयात हैं। बड़ी ही अहमियत की हामिल ये सूरत, बड़ी जबरदस्त बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, ये सूरत का नाम भी अल फजर है और इसकी शुरुआत भी फजर की कसम खा के की गई है। वल फजरी, फजर की कसम, वलयालिन आशरिन, और किसकी कसम? 10 रातों की, वशफ़ई वल वत्री, और शफ़ की यानी जुफ्त की, वल वत्री और ताक की, वल्लैली इज़ा यस्र, और रात की जब रुखसत होने लगे, हल फी ज़ालिका, क्या बीच इसके कसम, कोई कसम है, लिज़ी हिज्र, किसी साहिबे अक्ल के लिए इसमें कोई कसम है? अल्लाह ताला कुछ चीजों की कसम खा के ये सवाल कर रहे हैं, क्या इन चीजों के लिए एक साहिबे अक्ल शख्स के लिए कोई कसम है? यानी कसम की बात नजर आती है जब ये मैं इतनी सारी चीजों की कसम खा रहा हूँ? तब देखते हैं ये कसम जो अल्लाह ताला इन सब चीजों की खा रही है, एक साहिबे अक्ल शख्स इन कसमों से क्या चीज समझ सकता है? सबसे पहली कसम खाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वल फजरी, कसम है फजर की। फजर क्या किसे कहते हैं? फजर मैंने पहले भी आपको बताया था, फा से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं वो उस फटने से उसका ताल्लुक होता है, तो ये पौ फटने को फजर कहा जाता है। जब रात की तारीकी के पर्दे को फाड़ कर सफेदाए सुबह जो है वो नमूदार होती है, उस वक्त को फजर का वक्त कहा जाता है। फजर जो है जैसे फिस्को फजूर है ना, वो भी नेकियों की हद को फाड़ कर इतनी ज्यादा बुराइयां करना कि उसकी हदें ही खत्म हो जाएं, उसको फिस्को फजूर कहते हैं। तो फजर के वक्त की अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कसम खा रहा है। अब फजर एक वो वक्त, मैंने आपको जैसे बताया कि तारीकी खत्म होती है, नए दिन की आगाज होता है उस दिन, उस वक्त। दूसरा फजर की नमाज है, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हवाले से फजर की नमाज की कसम खा रहे हैं। तो नमाजों की कसम खाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, असर और फजर, ठीक है? और इन्हीं 2 नमाजों को अल्लाह ताला ने सूरत के नाम भी दिए हैं। कौन सी है? सूरह असर, ठीक है, और सूरह फजर। ये 2 नमाजें क्यों अहम हैं? नमाजें तो सारी ही अहम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा 2 अहम नमाजें क्यों हैं? क्योंकि हदीस हमें बताती है कि मुनाफिक की पहचान होती है इन नमाजों से, ठीक है? असर की नमाज के लिए भी अल्लाह ताला के नबी ने बताया था कि मुनाफिक जो है वो बैठा सूरज को तकता रहता है यहाँ तक कि जर्दी आ जाती है सूरज में और वो उठता है और 4 ठोंगे मारता है। ये मुनाफिक की असल की नमाज की पहचान बताई। लेकिन जो फजर है उसकी मुनाफिक की पहचान कैसे है कि मुनाफिक के ऊपर फजर और इशा की नमाज भारी होती है। ये वो नमाज है कि जिसके लिए बताया गया है कि अगर जो शख्स रात को इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है और सुबह फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ता है तो गोया उसने सारी रात क़याम किया, उसके लिए ये खुशखबरी आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इन 2 अंधेरों की नमाजों का अजर मालूम हो जाए तो तुम मुंह के बल घिसटते हुए इनकी अदायगी के लिए आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाने वालों को कामिल नूर की खुशखबरी दे। तो ये अंधेरे में पढ़ी जाती है, फजर का जो नमाज है ये अंधेरे के वक्त जाते नमाज पढ़ी जाती है। आपको याद होगा कि
हमने जब एक दफा आपको वाकया बताया था कि किस तरह से हजरत उमर और हजरत अबू बकर की आपस की दौड़ चल रही होती है नेकियों की, तो वो जाते और देखते वो कि अंधेरे में एक शख्स आता है और आके कुटिया में घुस जाता है, तो वो अंधेरा ही था और अभी अंधेरा ही था, उनको पता नहीं चला, तो दैट मीन्स वो फजर की नमाज पढ़ चुके थे और फजर की नमाज में वो इतनी लंबी क़िराअत किया करते थे, तो गोया इतने अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ाई जाती थी कि आप नमाज पढ़ के भी फारिग हो जाए फिर भी अंधेरा ही होता था। और हम किस वक्त नमाज पढ़ते हैं? जब बिल्कुल जब रोशनी आ चुकी होती है, बिल्कुल कज़ा होने से पहले उठ के और 2 हम टकरे लगा लेते हैं और हम कहते हैं हमारी फजर की नमाज हो जाए। अल्लाह हमें वक्त पे नमाजें पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर ये वो नमाज है, नमाजें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फजर की जो नमाज है इसकी सुन्नतों के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या अमल नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतों को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। इवन सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नतों को छोड़ते हुए हमें नजर नहीं आते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके हवाले से क्या फरमाते थे कि ये मेरी आंखों की ठंडक है और मुझे बहुत ज्यादा महबूब है फजर की 2 सुन्नतें। दुनिया और माफिया से ज्यादा अल्लाह के नबी को फजर की 2 सुन्नतें महबूब हैं। तो 2 सुन्नतें वो हैं जो कि फराइज से पहले पढ़ी जाती हैं। फिर ये फजर के हवाले से जो है आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। ये 10 रातें कौन सी हैं? ये 10 रातें जिलहज की 10 रातें हैं। हजरत इब्ने अब्बास से भी आता है और जाबिर बिन अब्दुल्ला की, दोनों की ये रिवायत से आता है और बुखारी और मेरा ख्याल मुस्लिम की ही रिवायत है। और इसमें आप क्या फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद जिलहज की 10 रातें हैं। ठीक है, एक ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरत फजर में 10 रातों की कसम खाई है, इससे मुराद जिलहज की 10 रातें ही हैं। और हज़रत जाबिर की हदीस से आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक रमजान के महीने के अलावा कोई रात और कोई दिन और किसी रात की नेकियां और इबादतें इतनी महबूब नहीं है जितनी इन 10 दिनों की हैं। तो कुछ सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जिहाद से भी ज्यादा? तो आपने फरमाया कि हाँ, जिहाद से भी ज्यादा, सिवाय इस मुजाहिद के जो अपनी जान और माल से जिहाद करता है और इस हाल में करता है कि इसका कुछ भी वापस नहीं आता, यानी शहीद हो जाता है। तो सिर्फ शहीद ही वो शख्स है जो जितना अजर कमाता है उससे जो कम दर्जे का अजर है वो इन 10 दिनों की इबादतों का और रातों की इबादतों का अजर है। हमें अल्लाह ताला ये अजर समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह को इन 10 दिनों की इबादत और रात की इबादत भी बहुत ज्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये इबादत करते नजर आते हैं और अपने घर वालों को भी इसके लिए इंसिस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो अशरा जिलहज्जा का बताया जा रहा है कि शुरू के जो 10 दिन है जिलहज के, उसकी अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खा रहे हैं। उन 10 दिनों में जो करने के काम है, जो हाजी हैं वो तो हज करने चले जाते हैं, लेकिन जो गैर हाजी हैं उनके लिए यह है कि जो कुर्बानी की नियत कर रहा है या कुर्बानी करना चाहता है उसको चाहिए कि वो पहली जिलहज का चांद देखने से पहले अपने नाखून और अपने बाल जो है वो काट ले, जो उसने काटने सफाई का मामला कर ले, और उसके बाद जो है वो ना नाखून काटे और ना ही अपने बाल काटे, और उसके बाद फिर जब ईद हो जाए उसके बाद वो कटे कुर्बानी के बाद। तो कौन कौन से काम है जो हमें इन दिनों में करने चाहिए? अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा याद रहे। एक तो ये कि अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाना है। सबसे पहला काम ये है कि अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाना है। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, खुशू खजू पैदा करें, इसके तर्जुमे को याद करें, इसकी कुरान क़िराअत को लंबा करें और मुख्तलिफ बदल बदल के सूरतें पढ़ने का मामला करें, क़याम लंबे हों। उसके अलावा नवाफिल का एहतमाम ज्यादा करें, जैसे कि तहज्जुद है, चाश्त है, इशराक है, इन नमाजों को पढ़ें। अवाबीन पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें। मस्जिद में बाजमात नमाजों का एहतमाम अपने मर्दों से भी करवाएं और खुद से जो है वो नमाज अपने दिमाग जो है कान मस्जिद यानी क़याम अक़ीमुस्सलाता का मामला जो है वो भरपूर अंदाज में करते हुए हम नजर आए। फिर रोजे का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से फरमाया था कि 9 और 10 जिलहज का रोजा, 9 जिलहज का रोजा, अरफा के दिन का रोजा, और 10 जिलहज का जो रोजा होता है वो तो सिर्फ कुर्बानी तक का ही होता है और ईद वाले दिन का। लेकिन जो 9 जिलहज अरफा के दिन का रोजा होता है उसके लिए हदीस के हवाले से
2 साल के गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाते हैं उस एक दिन के रोजे से। लिहाजा उसका एहतमाम किया करें, घर वालों को भी करवाया करें, उनकी फजीलत बता के किया करें। और इसके अलावा अगर मसनून रोजे बीच के 10 दिनों में आप रखना चाहते हैं तो पीर मंगल का रख सकते हैं, पीर और जुमेरात का रोजा, मौत मंगल नहीं, जुमेरात का पीर और जुमेरात के मसनून रोजे हैं वो आप रख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर और दिनों में भी रोजा रखना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि रोजा अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। किसी ने मेरे से ये पूछा था कि इसके 10 दिन के रोजों का कहाँ से हुक्म मिलता है, कि ये अपनी तरफ से बना ली गई बिदअत तो नहीं है कहीं, तो ये बिदअत नहीं है। अगर आज मैंने आपको जैसे हदीस सुनाई कि अल्लाह को इन 10 दिनों की नेकी से ज्यादा कोई और नेकी महबूब नहीं है सिवाय शहीद हो जाने के। तो अगर तो फिर रोजा भी तो एक नेकी का अमल है ना, और रोजे के लिए अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे लिए खालिसतन और मैं ही इसका अजर दूंगा। लेकिन याद रखिए पहले फर्ज रोजे पूरे करने हैं, फिर नफिल रोजे रखने हैं। और अगर आप नफिल रोजा रख रहे हैं तो फिर छुपा कर रखना अफजल है, ठीक है, ये याद रखना है। ये नहीं है कि जी सारी दुनिया को बताया जा रहा है कि जी मैं तो पूरे 10 रोजे रखती हूँ, ऐसा नहीं है, ये नेकी को ज़ाया करने वाला अमल हो जाएगा। फिर ये कि उसके बाद जो तीसरा अमल है वो क्या, कुरान से जुड़े, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, उसकी तफसीर, उसका तर्जुमा, और उसको जो है याद करना चाहते हैं तो याद कीजिए। और फिर उसको सुनने का भी बहुत ज्यादा अजर है, और ये बाकायदा सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती से पढ़ा हुआ कुरान सुना भी करते थे। और जिक्र अस्कार, उन दिनों में जिक्र के हवाले से तकबीर, तहलील और तहमीद, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और फिर तीसरा कलमा, ये पूरा का पूरा, ये चौथा कलमा इसको तहलील कहते हैं। और ये सारी चीजें सुबह शाम के अस्कार हैं, फिर इस्तगफार है, फिर दुरूद शरीफ है, इन सब का एहतमाम जिक्र इलाही की शक्ल में अपनी जुबानों से हो। फिर सदक़े का एहतमाम कीजिए, जितना ज्यादा आप सदका दे सकते हैं इसको अल्लाह की राह पे दीजिए। सिला रहमी का मामलात कीजिए, अपने प्यारों को दें, गरीबों को दें, मिस्कीनों को दें, यतीमों को दें, खाना खिलाएं, जितना ज्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं। सदका जारिया के काम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कौन कौन से काम थे, मस्जिद बनवाना, पानी की सबील लगवाना, कुआं को खुदवाना, मस्जिदें और बनाना, और उसमें कुरान पाक को रखवाना, किसी भी जगह अच्छी किताबों के तोहफे भी जो है ये भी सदका जारिया होते हैं। और इस हवाले से जो है वो दीन को तबलीग का मामला करना सदकात की सूरत में, ये भी बहुत बेहतरीन आमाल हैं। फिर इसके बाद मुख्तलिफ इज्तिमाई कामों में हम मदद कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, खिदमत खल्क के काम कर सकते हैं, पड़ोसियों की खबरगिरी, अपने बीमारों की इयादत करना, बहुत ज्यादा जो सवाब के आमाल हैं। ईद पर कुर्बानी का करना बहुत ज्यादा अजर का बाइस है, लेकिन उस कुर्बानी की नियत क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लाखों का आपने कोई बैल ले लिया, लाखों के आपने अपने बकरे ले लिए और लोगों को बता दिया हमने तो इतने लाखों का या इतने हजारों का लिया था, ऐसी कुर्बानी का अल्लाह को कोई फायदा नहीं। अल्लाह को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो लिहाजा तकवे का मामला ज्यादा हो। मुतफर्रिक और आमाल है जिसके अंदर कौन कौन से अमाल होते हैं, जो नेकी जहां से छोटी बड़ी आसान मुश्किल मिलती है उसको करते चले जाएं। फिर ये होता है कि फजूलियात और बेमकसद कामों में इन्वॉल्व ना हो, उससे बल्कि बच जाएं। और जो देखते हैं कि कोई गुनाह का अमल हो रहा है दूसरे को रोकने की कोशिश कीजिए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ना सिर्फ रोके बल्कि खुद पहले उस अमल से रुकना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो अच्छी किताबों का मुताला कीजिए। अगर आप दिनों नहीं कुरान पाक पढ़ सकती तो फिर किताबें तो पढ़ सकते हैं, तो मुख्तलिफ अच्छी कुतुब का मुताला करें, दूसरों को दें। तो ये सारे नेक अमाल हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं नेकियां कमाने के। अल्लाह ने लूट से बचाएंगे, जहां से मर्जी चाहते हैं हम नेकियां कमा सकते हैं और अपने आखिरत के अजर को समेट सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल ये 10 रातों की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ऐसे नहीं खाली। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी कसमें कुरान पाक में खाई गई है। अगली कसम खाई है वश्शफ़्इ वल वत्र, और जुफ्त की और ताक की। ये जुफ्त और ताक क्या है? जुफ्त कहते हैं दो को, ताक कहते हैं एक को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज का जोड़ा बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता हमने हर चीज को जोड़े जोड़े बनाए। अगर हम देखें तो जमीन और आसमान का एक जोड़ा है, लेकिन जमीन अलग है, आसमान अलग है, लेकिन ये दोनों कनेक्ट कर दिए अल्लाह ताला ने एक वाटर साइकिल के जरिए से, है ना। सूरज है और एक चांद है, इसका एक जोड़ा है।
सुबह आता है और एक रात को आता है ना। तो देखा जाए तो है अलग अलग चीजें, लेकिन वितर भी है और ताक भी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने परिंदों के जोड़े बनाए, मर्द औरत के जोड़े बनाए, जानवरों के जोड़े बनाए, हर चीज के अल्लाह ने एक एक दो तो एक एक करके किया, लेकिन जोड़े जोड़े कर दिया। जोड़े 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 प्लस के साथ माइनस को, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के जोड़े 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 बना दिए। एक रह जाती है तो कौन सी जात रह जाती है? अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसका कोई जोड़ा नहीं है। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ठीक है। तो एक वो जात और वो वाहिद हस्ती, उसने अपनी भी यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए कसम खाई है कि वतर कौन है? अल्लाह है। और आप अगर ऐसे देखें कि रात और दिन, ये रात का एक वितर रात का होता है, एक वितर दिन का होता है। रात का दिन हम जब नमाज खत्म करते हैं, रात की नमाज को हम खत्म करते हैं तो वितर पे खत्म करते हैं, ताक का अदद में करके खत्म करते हैं। ये रात की नमाज वितर ताक अदद में होती है खत्म। दिन के लिए एक वितर होता है, और ये दिन का एक वितर होता है जो ताक अदद में खत्म करता है, और वो है मगरिब की नमाज। समझ आ गई? ये दिन का वितर, दिन खत्म हो रहा है, मगरिब की 3 कर दी, रात खत्म हो रही है, वितर को 3 कर दिया। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी वितर रात का तर्क नहीं किया, हत्ता कि सफर में भी वितर तर्क नहीं किया जाता। समझ आ गई? अल्लाह खुद एक है, उसको ताक अदद ही पसंद है। तो अल्लाह ने वितर की भी कसम खाई और जुफ्त की भी कसम खाई, हर चीज का जोड़ा भी बनाया है। मायूस मत होना, दिन और रात का जोड़ा, सुबह शाम का जोड़ा, सूरज चांद का जोड़ा, और आसमान जमीन का जोड़ा, हर चीज का जोड़ा है, मर्द औरत का जोड़ा है, बच्चे बूढ़े का जोड़ा। अल्लाह ने सब जोड़े जोड़े भी बनाए, लेकिन ताक भी बनाए। खुद वो ताक है, ताक को पसंद करता है। नमाजें भी जोड़े जोड़े में रखी, लेकिन इख्तिताम ताक पर होगा। तो अल्लाह ताला ने 10 का एक अशरा बनाया, दूसरा अशरा बनाया, इनका दो जोड़ा बन गया, लेकिन महीना खत्म होता है ताक पर जाके। एक 10 रातों का एक और मामला आ जाता है, एक अशरा दूसरा अशरा, ये जोड़ा बना, तीसरा अशरा महीने का इख्तिताम ताक पर होता है। तो अल्लाह ताला महीने को भी ताक अदद के 3 अशरात में रखते हुए और महीने को खत्म करता है, ठीक है। तो इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जुफ्त की भी कसम खाई है, ताक की भी कसम खाई है। फिर अल्लाह फरमाता है वल्लैलि इज़ा यसर, और कसम है रात की जब वो रुखसत हो रही होती है। हल फी ज़ालिका कसमुन लिज़ी हजर, क्या किसी साहिब अक्ल के लिए इसमें कोई कसम है? अब अल्लाह ताला यहाँ पे फिर फरमा रहे हैं रात के उस वक्त की कसम जब वो रुखसत हो रही होती है। अब अल्लाह ने एक तरह से झंझोड़ा है, आपकी सोच को बेदार करने के लिए कारी कुरान को सोचने पर मजबूर किया है कि तुम अगर साहिब अकल हो तो तुम्हारे लिए इसमें कोई कसम नजर आती है? देखो कैसे एक दिन खत्म होता है, रात खत्म होती है, सुबह आ जाती है, 10 दिन खत्म होते हैं, अगले 10 दिन आते हैं, तीसरे 10 दिन आते हैं, पूरा महीना खत्म होता है, अगला महीना शुरू होता है। जिंदगी के दौर इसी तरह ताक और जुफ्त और ताक पे हो के गुजर रहे हैं। महीने साल चलते ही चले जा रहे हैं, हर रोज नया दिन आता है, हर रात अंधेरी खत्म होती है और उजाला होता है। अगर आज तुम और तो फटने का मामला होता है, फजर का टाइम आता है, रोशनी का मामला होता है और अंधेरे छट जाते हैं और रोशनी आ जाती है। अगर तुम्हारे पास ये कुरान की आयत आ रही है और तुम इससे पहले उस जिंदगी में अंधेरों में भटक रहे थे, अपनी मायूसियों और डिप्रेशन की दौर में जिंदगियां गुजार रहे थे, गुमराही और जहालत की जिंदगी में थे, तो कोई बात नहीं, मायूस मत होना, नाउमीद मत होना। तुम तो साहिब अक्ल हो, देखो जमाने के नशेबो फराज है, ये तो चलना ही चलना है, अंधेरे के बाद रोशनी का मामला होना ही होना है। रात रुखसत होगी तो क्या टाइम आएगा, फजर का वक्त आएगा। लिहाजा अगर तुम्हारी जिंदगी में अब तक अंधेरे ही अंधेरे थे तो फिक्र ना करो, नाउमीद मत हो, मायूसियों में मत जाओ, फटने का टाइम आ गया है। ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है, आगे इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आगे उजाला ही उजाला होगा, नूर ही नूर होगा, रोशनी ही रोशनी होगी और तुम उस अंधेरों से निकल आओ और अब तुम रोशनी में आना शुरू हो गए हो। फजर का टाइम यकीन मानो
یہ قرآن کی روشنیوں کے حوالے سے تمہارے دل پہ یہ جب پڑتی ہیں تو تمہارے سمجھ لو کہ یہ فجر کا ٹائم آ چکا ہے اور پو پھٹنے کا معاملہ ہو چکا ہے. اب تمہاری زندگی میں صرف اور صرف روشنی ہوگی. ضرورت کس بات کی ہے؟ اس قرآن سے چمٹے رہنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صاحب عقل لینے کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو ہماری ناقص عقل میں باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مزید عقل دے اور مزید جو اس کی حقیقت ہے اللہ ہمیں وہ بھی سکھا دے اور وہ بھی سمجھا دے. الم تر کیف فعل ربک بعاد. اب اللہ کا وہی انداز کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دیکھ لو یہ جو پرانی اتنی ساری قومیں گزری تھی تم نے ان کو دیکھا نہیں ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا معاملہ کیا تھا, کیسی کیسی وہ قومیں گزری تھی. اب گزشتہ قوموں کی واقعات بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی حقیقت کو راسخ کر رہے ہیں. کیا تھا؟ الم تر کیف, کیا نہیں تو نے دیکھا, فعل ربک بعاد, کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. ارم ذات العماد, ارم اونچے اونچے ستونوں والے, یہ وہ تھے جن کو عاد ارم کہا جاتا تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ارم کس کے ساتھ, ارم بن سام بن نوح سے یہ نسل چلی تھی جس کو عاد ارم کہا جاتا تھا. ان کو اونچے ستونوں والے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے عمارتوں میں. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التی, یہ وہ لوگ تھے لم یخلقوا مثلها فی البلاد, اللہ تعالیٰ نے شہروں میں اس قسم کے لوگ پیدا نہیں کیے تھے. ایسے لوگ جو عاد ارم سام بن نوح کی اولاد, وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کے لوگ آج تک دنیا میں پیدا نہیں کیے. لم یخلقوا, نہیں پیدا کیے گئے, مثلھا, ان کی مانند, فی البلاد, شہروں میں لوگ. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں وہ شہروں میں اس قسم کے اللہ نے اس کے بعد نہیں بنائے. یہ ایسے ایسے لوگ تھے اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ستون بنا بنا کے اور اپنی عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. وثمود, اور سمود, الذین, سمود کون ہے؟ یہ بھی قوم صالح علیہ السلام کی قوم تھی, قوم سمود. الذین جابوا, یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تراشتے تھے صخرہ بالواد, وادیوں میں چٹانوں کو. یہ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے اور عمارتیں بناتے تھے. گویا وہ ستون بناتے تھے, بناتے گھر پہاڑوں میں تھے. ایسے ایسے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے تراش کے یہ اپنے محلات تعمیر کرتے تھے کہ آج بھی لوگ جاتے ہیں اور آرکیولوجسٹ جا کے ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے خربوں سال پرانی یہ عمارتیں ہیں اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے انتہائی خوبصورت طریقے سے باقاعدہ وہ کارویں نما سارا معاملہ کیا ہوا ہے. یہ تبوک سے آگے آپ جائیں مدائن صالح, وہاں آپ کو بھری ہوئی یہ جگہ نظر آئے گی جہاں پہاڑوں کو تراش کے اور انہوں نے اپنے گھر بنائے. یہ عاد ارم اور سمود, قوم سمود کے مسکن ہوتے تھے. اور تیسری کون سی قوم ہے؟ وفرعون ذی الاوتاد, یہ میخوں والا فرعون. فرعون کو میخوں والا کہا جا رہا ہے. کیوں میخوں والا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو اس کی کچھ وجوہات ہے, 2-3 وجوہات ہے اس کی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا نا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں, یہ میخیں ہوتی ہیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہیں. تو یہ احرام مصر بناتے تھے, پہاڑ نما ایسے ہی بناتے تھے احرام مصر. تو گویا یہ ایک خود میخوں نما بناتے تھے جو کہ گڑی ہوئی ایک پہاڑ کی مانند یہ عمارتیں تعمیر کر رہے تھے. دوسرا اس کا جو اس کی وجہ ہے میخوں والی وہ یہ ہے کہ فرعون کے ہاتھ میں کیل, میخ نما ایک کیل ہوتا تھا جو جہاں یہ جاتا تھا وہ اس کو پکڑتا تھا. تو یہ اپنا اس کا ایک سمبل تھا. تیسرا یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے بہت بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے. یہ جب جاتے تھے تو میخیں گاڑ کر اپنے خیمے وہاں پر لگایا کرتے تھے. چوتھی بات جس وجہ سے اس کو ذی الاوتاد میخوں والا کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون جو ہے یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کو میخیں گڑوا کے جو ہے وہ گڑوا دیا کرتا تھا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں سولی چڑھا کر. اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ جو ہے جو بہترین خواتین میں سے ایک کا نام ان کا آتا ہے, وہ جب ایمان لے آئی ہیں
تو اس نے ان کو اسی طرح کیا کہ سولی چڑھا کر اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل گڑوا دیے، حتیٰ کہ خون رس 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 کے وہ شہید ہو گئی. اور انہوں نے پھر اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ فرعون کا گھر نہیں چاہیے، میرے لیے تو جنت میں گھر بنا دے. فرعون اس وقت کا کون تھا؟ سپر پاور تھا، اور انا ربکم الاعلی کہا کہلایا کرتا تھا، اپنے آپ کو کہلواتا تھا. تو اس سے زیادہ بڑا کوئی ایسا گزرا نہیں تھا فرعون. اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ والا مجھے دنیا کی بادشاہت، دنیا کی عیش و آرام نہیں چاہیے، اللہ تو مجھے آخرت میں جنت الفردوس میں گھر عطا فرما دے. تو یہ وہ میخوں والا تھا جس نے اپنی بیوی کو بھی میخیں گڑوا کے جو ہے وہ اس کی جان کلی کا معاملہ کروا دیا تھا. یہ ایسی قومیں گزری ہیں. تم دیکھو 3 قوموں کا بتایا اللہ نے، قومیں عاد، پھر قوم ثمود اور فرعون کی قوم. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے یہ جو گزر چکے ہیں، ان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں. الذین طغوا فی البلاد. انہیں کیوں گزر گئے؟ کیوں گزرے؟ ان کا کوئی نام نشان نظر آتا ہے سوائے ان کی چیزیں بنائی ہوئی جو انہوں نے بنائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ہمارے لیے رکھ دی کہ دیکھو ایسے لوگ گزرے تھے، یہ چیزیں بنا کے گزرے تھے. حرام مصر جا کے دیکھیں تو آج تک لوگ اس کے اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اس قدر بھاری پتھر لا کے انہوں نے کس طرح بنایا ہوگا. بڑا مشکل کام تھا، یہ کس طرح انہوں نے کیا ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے اندر حرام مصر کے اندر راستے اور پتہ نہیں کتنے فلورز اور پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا ہے. واللہ عالم. تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے ختم ہونے کی، تہس نہس کر دینے کی وجہ، نیست و نابود کر دیے جانے کی وجہ کیا تھی؟ الذین طغوا فی البلاد. یہ لوگ وہ تھے جو سرکشی کیا کرتے تھے شہروں میں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے، اپنی مرضی کے قوانین بنا رہے تھے، اللہ کے قوانین سے سرکشی کا معاملہ کر رہے تھے. تو قوموں کی آپ یہ کہہ لیجیے کہ ختم کرنے کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. قوموں کو نیست و نابود کر کے ان کو دنیا سے نام و نشان مٹا دینے کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. آپ سائنٹیفکلی پڑھ لیں، جغرافیکلی آپ پڑھ لیں تو آپ کو مختلف ریزنز دیے جائیں گے. جی سیلاب آ گیا، جی وہاں پر ون ٹوٹ گیا، جی کترینا کی ہوائیں آ گئی، مختلف قسم کی باتیں، زلزلے آ گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ ریزن دے رہا ہے یہاں پہ. آج ہماری بھی زلزلہ چند دن پہلے جو آیا ہے، 100 باتیں لوگوں کی زبانوں سے گزر رہی ہیں. روز ٹی وی لگاؤ تو ایک ہی چیز آ رہی ہوتی ہے. کیا ریزن تھی، کس چیز سے ریلیٹ کریں گے؟ وہ ایک جیولوجیکل خاتون کو بلا کے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ بتائیں کیا آپ اس چیز کو زلزلے اور بارش کو آپس میں ریلیٹ کریں گی کہ جی کیا بارش کا ایسے کوئی تعلق ہے زلزلے کے آنے سے؟ مطلب یہ ریزن ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جو زلزلے آتے ہیں اور جو قومیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کا ریزن یہ جو دنیاوی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں کہ ہوائیں آ گئی، سیلاب آ گیا اور زلزلے آ گئے، یہ ریزن نہیں ہوتا ان کو ختم کیے جانے کا. ان کا ختم کیے جانے کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد. وہ اپنی شہروں میں، اپنی جگہوں پہ اللہ کے احکامات سے سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، روح گردانی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. فاکثروا فیہا الفساد. اور اکثر تو ان میں سے فساد برپا کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں قانون لیا ہوا ہے، ادھر ادھر ہر جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جی بڑے دین کو پھیلانے والے بنے ہوئے. وہ آ کے اپنے بیٹھ گئے وہاں پر، گورنمنٹ کے خلاف دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا دھرنے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حکمران کے خلاف دھرنے کسی نے دیے. یہ منہج ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ سوچیں ہی فساد فی الارض والی سوچیں. جب آپ کسی چیز پر ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں. قرآن و حدیث سے لاجک دیجئے، اللہ کی بات کو رکھیے. سب مسلمان کیسے نہیں مانیں گے آپ کی بات؟ اگر آپ ٹھیک ہے آپ اپنی بات کو مانیں، آگے رکھیے. کروانا نہ کروانا وہ تو رب کے حکم سے ہی ہونا ہے. طریقے آج ہمارے غلط ہو گئے، ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے بن گئے. یہاں فرمایا کہا جا رہا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. اکثر ان میں سے وہ تھے جو فسادی تھے، جو اللہ کے دین پر آنے سے لوگوں کو روکنے والے تھے. فساد کرنا یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین پر آنے سے لوگوں کو روکنے کا معاملہ کرتے ہیں. یہ جب حکمرانی طبقے کے اندر یہ چیز آ جائے کہ لوگوں کو دین پر آنے سے روکنے کا معاملہ کیا جا رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہی ختم کر دیا کرتے ہیں. اور حکمرانی طبقے میں یہ کیسے آتا ہے
جب جو معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں بدترین ہوں گے، وہ تمہیں ایذائیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو حکمران ایسے کیا بولتے ہیں جب عوام امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیتے، اور اگر ہم آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنے اپنے لیول پہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر خود ہی حکمران اچھے لے کر آ جائے۔ ہم کہتے ہیں حکمران ایسے خراب ہو گئے، ہم خود صحیح ہیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے برسا دیا ان کے اوپر ایک عذاب کا کوڑا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بارش برسائے یا زلزلے لائے، اللہ نے کہنا ہے کن فیکون ہو جانا۔ کوئی چیز ریلیٹ ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، یہ جب ہماری سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، فساد فی الارض کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو صوت عذاب کا کوڑا اللہ کی طرف سے برسا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑے ریزنز بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد سورہ ہود پڑھیں گے، اور سورہ ہود میں ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے کن قوموں کے اوپر پھر اللہ عذاب نہیں لے کے آتا، کیا ریزن ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب روک لیا جاتا ہے ان قوموں کے اوپر سے۔ آج ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت عمل بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھاس لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تو گھاس لگا کے بیٹھا ہے، گھاس لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس جب انسان کو اِذَا مَبْتَلَاهُ، کہ جب آزمایا اس کو ربہ، رب اس کے رب نے، فَأَكْرَمَهُ، پس اس کو اکرام کیا، اس کا عزت دی، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں اس کو عطا کی، تو وہ چاہیے جب فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا اور اس کے بعد اس کا اکرام کیا، اس کو نعمتیں عطا کی، تو فَيَقُولُ، بس اس نے یہ کہا، اور وہ کیا کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے تو مجھے عزت دی، مجھے میرا اکرام کیا۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان کو جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو خوشی سے بھول جاتا ہے، سماتا نہیں، اور کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میرا بڑا ہی اکرام کیا، مجھے بڑا عزت والا بنایا، مجھے میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے سے راضی اور بڑا خوش ہے۔ ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، شروع دیکھیے آیت کیسے ہو رہی ہے کہ جب انسان کو اذا مبتلاہ، جب آزمایا اس کے رب نے اس کو، اللہ تعالیٰ جب اس کو آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دینا، نعمتوں کا نوازا جانا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا راضی ہے، اللہ بڑا خوش ہے جو ہمیں اتنا سارا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نعمتوں کا دیا جانا تمہارے اوپر پہلی آزمائش ہے اللہ کی، اور اس آزمائش کو ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا، اور جب اِذَا مَبْتَلَاهُ، آزمایا اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس تنگ کر دیا اس کے اوپر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل اور رسوا ہی کر دیا۔ تو گویا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ نعمتوں کا دیا جانا بھی آزمائش ہے، اور نعمتوں کا تنگ ہو جانا اور چھن جانا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے۔ ہم نعمتوں کے چھننے میں تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، اب کیا کیا جائے، چلو کوئی نہیں، ہم اللہ کی آزمائش پہ راضی ہیں، خوب استغفار ہو رہا ہے، خود جو ہے اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، خوب وظیفے بھی کیے جا رہے ہیں، بڑا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب نعمت آتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے؟ اللہ یہاں پہلے بتا رہا ہے کہ نعمتوں کو جب دیتا ہوں تو میں تمہیں آزما رہا ہوتا ہوں، تو تم کہتے ہو میرے رب نے تو میرا بڑا اکرام کیا، بھول جاتے ہو خوشی سے۔ تو اللہ نے دو رویے بتائے ہیں، نعمتوں کا چھننا بھی آزمائش ہے، نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں وہ میرا اور آپ کا رویہ دیکھتا ہے کہ جب دے رہا ہو تو کیا رویہ ہے، خوشی سے بھول رہا ہے،
अकड़ तो नहीं रहा, फखर तकब्बुर तो नहीं कर रहा, अपने ऊपर कुव्वते बाजू पे घुमंड तो नहीं है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मेरी बहुत ज्यादा जो है वो प्लानिंग अच्छी होती है, मेरे से ज्यादा बेहतरीन तो मामलात कोई कर ही नहीं सकता, क्या उसके मामलात होते हैं? अल्लाह का शुक्र करता है कि नहीं करता कि ये सब मेरे रब की वजह से आया, और जो नेमतें दे रहा हूँ उस नेमतों को अल्लाह ये भी देखता है कि अब शुक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो फिर मेरे तरीके के मुताबिक मेरे रास्ते में मेरी इस नेमत को इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला की नेमत का मिलना ज्यादा बड़ी आजमाइश है, क्योंकि एक तो वो देखता है कि तकब्बुर तो नहीं कर रहा, जिसमें इंसान फौरन मुब्तला होता है, जिसमें यहाँ अल्लाह ने बता दिया कि वो ये कहता है रब्बी अकरमनी, मेरे रब ने तो मेरी बड़ी इज्जत की, मेरा बड़ा इकराम किया, हाँ जी मैं तो हुई ऐसा, मैं तो हुई बड़ा ऐसा, तो वो फौरन ये बात कहने लग जाता है अल्लाह का शुक्र है, आ रहा है तो भी उसका शुक्र है, और दी है उसने तो उस दी हुई चीज को उसके रास्ते में उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना भी शुक्र करने का सही तरीका है। अल्लाह की नेमतों का आना बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी एक नेमत और फजीलत का मामला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी ने हमें इसके लिए दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, कि अल्लाह जो तूने मुझे नेमतें दी हैं उनकी ज़वाल से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। हमेशा अल्लाह की जो नेमतें हैं अगर हमारे पास ना हो तो जाहिर है हमारे लिए भी आज जिंदगी गुजारना कितना महाल और मुश्किल हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमसे ये छीन दे रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो इसके रहने की और बका की भी दुआ की जाए, और इन नेमतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश की जाए। फिर अगर अल्लाह ताला ये नेमतें हमसे ले लेता है तो हमारा क्या मामला होता है? फौरन हमारा सबसे पहला रवैया ये होता है कि पता नहीं कौन सी वो आजमाइश आ गई मेरे ऊपर, है ना, फौरन को मैं ही मिला था, मेरे साथ ही ऐसे होना था, फलां को देखो वो तो इतना ज्यादा बुरे काम करती है, वो तो ऐसे है, उसके साथ तो कभी नहीं होता, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता? हाँ जी, जो अब जादू करा दिया, सबसे बड़ी बात, फलां जादू कराया, फलां जादू वो हासिल है, वो नजर लगा देती है, वो ऐसी है वो वैसी। हम तो आज फौरन ईमान हमारे जो है ना वो यहाँ पर चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रिस्क अगर तंग करता हूँ तो ये एक इब्तिला है मेरी तरफ से, आजमाइश है, ये मत कहो कि मेरे रब ने तो मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। रब इंसान क्या कहता है, फयक़ूलु रब्बी अहाननी, मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया। नहीं, अगर नेमत का छीनना अल्लाह की रज़ा का क्राइटेरिया होता तो क्या नबियों से के ऊपर रिस्क की तंगी की जाती? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूबे खुदा हैं उनके घर 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था, रिस्क की तंगी का ये हाल था। उस महबूबे खुदा को इतना रिस्क की तंगी का मामला है तो क्या वो नाराज है अल्लाह उनसे? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं है ना। रिस्क की तंगी या रिस्क की फरावानी रब की रजा का क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहली चीज अपने दिमागों से इस बात को निकाल दें कि अल्लाह ने अता किया है वो भी आजमाइश है, पूछा जाऊंगा, मेरे से हिसाब होगा कि इस नेमत को कहाँ कैसे खर्च किया था। आज मैं खूबसूरत हूँ, आज मेरे पास आवाज है, आज मेरे पास सेहत है, आज मेरे पास मकान है, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, आज मेरे पास तालीम है, आज मेरे पास औलाद है, आज मेरे पास रिश्तेदार है, कैसे इनके साथ किया था? अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इन सब चीजों के साथ अल्लाह के रास्ते में इनको लगाया कि नहीं लगाया था, ये पूछा जाएगा। और अगर कम हो गया है तो भी अल्लाह ताला मैंने अपने सबसे बड़ी जो चीज हमें यहाँ से सिखाई जाती है वो ये कि नेमत का छीनना भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और मिलना भी। तो छीनने पर रवैया क्या करना है? सब्र और शुक्र, उसमें शुक्र का रवैया है, और इसमें सबर और शुक्र दोनों का रवैया है। और इसमें दोनों के रवैये के अंदर जो है वो हमारे में जो एक और तीसरा रवैया आता है, सबर जब इंसान करता है तो फिर इंसान अपना कड़ा बेलाग मुहासबा करके देखे, क्योंकि कुरान में ही पढ़ते पढ़ते हमारे दरमियान ये भी आया था कि अपना बेलाग मुहासबा करके देखे कि मेरी कौन सी अमल ऐसा था जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था ना कि तेरी जो मुसीबत भी तुझे आती है वो तेरे अपने कसबे अमल की बदौलत है।
تو مصیبت اگر ہمارے اوپر کوئی آتی ہے تو ہمارا اپنا عمل بھی کوئی ایسا ہے تو ہم جب محاسبہ کریں گے تو یقیناً اپنے غلط عمل سے بھی ہمیں چھٹکارا ملے گا. استغفار بھی لازم پکڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لے گا تو اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات کر کے چلنے ہیں. جب بھی رزق کی تنگی کے معاملے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے راضی برضا رویہ رکھنا ہے, سمجھ لینا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اس میں صابر اور شاکر رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں, ہرگز نہیں, کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کون لوگ یہ معاملات نہیں کر کے چلتے؟ کون لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہائے میرے رب نے تو اکرام کر دیا, ہائے میں تو ذلیل ہو گیا؟ یہ کن لوگوں کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے آگے ان لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ لا بل لا تکرمون الیتیم, تم تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور نہ ہی تم ترغیب دلاتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. وتاکلون التراث اکلا لما, اور تم کھا جاتے ہو وراثت کا مال پورے کا پورا. وتحبون المال حبا جما, اور تم مال سے محبت کرتے ہو پوری کی پوری, بہت زیادہ. تو اصل ریزن اللہ نے بتایا کون لوگ ہیں جو مال کے ملنے پر یا مال کے چھیننے پر غلط رویہ اپنائے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت سب سے زیادہ ہے. مال کی محبت ہے اصل میں تو تمہارے اندر, کیونکہ تم تو یتیم کو نہ یتیم کا اکرام کرتے ہو, یعنی عزت نہیں کرتے یتیم کی, نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلاتے ہو, اور تم تو وراثت کا مال بھی لوگوں کا لوٹ کے کھا جاتے ہو, پورے کا پورا مال ہڑپ کر لیتے ہو. تم تو مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رویے وہ ہو جو کہ اللہ کو مطلوب ہے, اور ہم یہ سمجھ لیں کہ نعمت کے ملنے پر بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے, نعمت کے چھننے پر بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے, وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے. اللہ ہمیں زہد عطا فرمائے, اللہ مال کی محبت ہمارے اندر سے نکال دے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 3 اعمال ہیں جو انسان کے اندر سے مال کی محبت کو نکالنے والے اعمال ہیں. کون سے مال کی محبت کو نکالنے والے اعمال ہیں؟ یتیم کا عزت دینا, اس کا اکرام کرنا, مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور تیسرا وراثت کے مال کو بہترین طریقے سے ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائڈ کرنا. یہ 3 اعمال ہیں دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے, مال کی محبت کو نکالنے والے. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ گھر جہاں پر, مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ گھر بہترین ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے. یتیم کی بہترین کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کے دکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. دل کی نرمی انسان مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک دل نرم نہیں ہوں گے قرآن کی آیات ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی. تو لہٰذا دل کی نرمی بہت ضروری ہے. دل کی نرمی کے لیے طریقہ آپ نے بتایا تھا, یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو اور اپنی قرآن کی تلاوت کرو اور اپنی قبرستان کی زیارت کرو یا موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ 3 اعمال آپ کے دلوں کو نرم کرنے والے اعمال ہیں. اگر دل کی نرمی نہیں ہے, کیسے معلوم ہو دل نرم ہے یا نہیں؟ تو دیکھا جائے کہ میری آنکھوں سے آیات جب قرآن کی پڑھی جاتی ہیں تو آنسو آتے ہیں, آنسو گرتے ہیں کہ نہیں؟ میں سجدے میں زار زار رونے لگ جاتی ہوں کہ نہیں؟ دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. کیا میری حالت ایسی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ماشاء اللہ ہمارے دل نرم ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اور نرم کرے اور قرآن کی آیات کی بارش سے ہمارے اندر اور زیادہ ایمان کی تقویت کو رائج کریں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اندر مال کی محبت ان وجوہات سے تمہارے اندر آ رہی ہے. مال کی محبت نکالو گی, یہ اعمال کرنے شروع ہو جاؤ تو تم یقیناً آزمائش میں کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے. کلا, ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین ہلا ڈالی جائے گی, کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی. دکت کیا؟ کوٹی
جائے گی, کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی, دکن دکا کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تیرا رب آ جائے گا, فرشتوں کو لے کر آ جائے گا. کیسے؟ صف در صف. رب آئے گا ساتھ ساتھ صف در صف فرشتوں کی قطاریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گی. اور یہ کس دن کا معاملہ بتایا جا رہا ہے؟ حشر کے دن کا, کہ اللہ آئے گا, زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی, اور اللہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ صف در صف بستہ ہوں گے فرشتے اللہ کے حضور. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور لائی جائے گی اس دن جہنم. جہنم بالکل تیار ہے, اس دن کو صرف لائی جائے گی. ٹھیک ہے. یوم یتذکر الانسان, اس دن یاد کرے گا انسان. وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ, کیا ہے اس کے لیے, اس کا اس وقت سمجھنے کے لیے کچھ اب ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. جب اس دن انسان کہے گا آج کچھ ہے میرے لیے کہ میں اس کے ساتھ نصیحت حاصل کر لوں, کوئی چیز نہیں اس کو ملے گی, تو وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا, آج کی زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. قدمت, آگے بھیجا ہوتا میں نے, لحیاتی, اپنی اس زندگی کے لیے, اے میں نے کچھ پیش کی سامان کر لیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ, اس دن, لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, نہیں وہ عذاب دے گا عذاب اس کو, احد, کوئی بھی, یعنی اللہ جو اس کو اس دن ایسا عذاب دے گا, اس عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا جیسا اللہ عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور نہ باندھنے گا اس کو باندھنے والا کوئی بھی, یعنی اللہ جیسا جہنمیوں کو باندھے گا اس جیسا باندھ بھی کوئی نہیں سکتا. کیسا باندھے گا اللہ؟ جہنمیوں کے لیے آگ کی زنجیریں ہوں گی, آگ کے طوق ہوں گے, آگ کی بیڑیاں ہوں گی, آگ کے لباس ہوں گے, آگ کے بچھونے ہوں گے, ہر چیز آگ کی, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ آگ ہوگی. آگ ہی میں وہ ڈھانپ کر بند کر دیے جائیں گے, ایسا باندھ دے گا کہ اس سے زیادہ وہ وہاں سے کوئی نکل کے بھاگ بھی نہیں سکے گا. اللہم اجرنا من النار. یا ایھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں عذاب کا تذکرہ کرتا ہے وہاں فوراً مومنوں کے لیے خوشخبری بھی دے دیتا ہے, دل کی تسلی کا سامان بھی دیتا ہے. اللہ کی سنت پورے قرآن پاک میں ہمیں یہ نظر آتی ہے. ادھر عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو جنتیوں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے, تاکہ مومن پریشان نہیں ہو جائے. دین خوف اور امید کے درمیان رہ کر چلنے کا نام ہے. جب خوف دلایا جاتا ہے, بشیروں کو نذیرہ بنا کے بھیجے کہتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سنت ہے پہلے نذیر بنتا ہے پھر بشارتیں دیتا ہے. نبی کو پہلے بشیر بنایا پھر نذیر بنایا, لیکن اللہ کی سنت نظر آتی ہے. پہلے قیامت کے تذکرے کیے تھے مکی دور میں, پورے عقائد کو راسخ کیے, اور اللہ نے اپنی وحدانیت کی عقیدے کو راسخ کیا, آخرت کے عقیدے کو راسخ کیا. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ خوف پہلے دلاتا ہے, امید بعد میں دلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ کی سے پہلے خوف زدہ ہونا ہے, پھر امید کا دامن پکڑ کے چلنا ہے. خوف زدہ اس لیے ہونا ہے کیونکہ جب تک ہمارے اندر عقیدہ آخرت پختہ نہیں ہوگا ہم آگے اچھا کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے راسخ کرنا ہے, لیکن آپس میں جب بات کرنی ہے, دوسروں کو جب پیغام دینا ہے تو بشارتیں پہلے دینی ہے, ڈرانا بعد میں. صحیح. تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ, تم جو نفس مطمئنہ ہے اس کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں. کون سے ہے نفس مطمئنہ, کن کے ہے نفس مطمئنہ, یہ کون لوگ ہیں جن کے نفس مطمئن ہوں گے اس دن؟ تو نفس کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. وہ یہ ہے, ایک ہے نفس امارہ, ایک ہے لوامہ, اور ایک ہے مطمئنہ. امارہ وہ ہوتا ہے جو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. لوامہ وہ ہوتا ہے جو ملامت کرتا ہے کہ ہائے ضمیر جس کو کہتے ہیں, غلط کام ہو گیا, بار بار دل میں کھٹک آ رہی ہے, غلط ہو گیا. مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے مطمئن شادہ فرحاں محسوس کرتا ہے. نفس مطمئنہ وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ نفوس ہوتے ہیں جو اللہ کی تمام باتوں کو, نبی کی تمام باتوں کو
मन उसी तरह मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसके चलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, और उसके चलने के बाद जब कोई मुश्किलात आती है तो सब्र से उस पर जमे रहते हैं, इस्तिकामत दिखाते हैं, अल्लाह के साथ राजी बरजा रहने का रवैया रखते हुए हराम से बचते हैं और हलाल को एक्वायर करके चलते हैं। ये होते हैं नफ्से मुतमइन्ना। ऐसे लोगों को कुरान पाक में एक और जगह कहा गया है, ये वो लोग शायद सब्र से ताबीर किया गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं ना कि मन युरिदुल्लाहु अन यहदियहु, जिसके साथ अल्लाह चाहता है कि हिदायत दे उसको, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तो अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, ये बात हमने अभी पहले जो पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला जब मुझे बड़ा अल्लाह ताला ने जलील कर दिया है, मुझे बड़ा इकराम किया, तो अल्लाह तो आजमा रहा है। तो नेमत को जब अल्लाह ताला छीनता है किसी से, तो क्या वो अल्लाह की रजा का क्राइटेरिया तो नहीं था, हमने पढ़ा। लेकिन अल्लाह जब किसी से राजी होता है, किसी के साथ भलाई का इरादा करता है, तो कुरान हदीस बताती है, कुरान तो बता रहा है यशरह सदरहु लिल इस्लाम, लेकिन हदीस बताती है मन युरिदुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, यफ़क़हु फ़िद्दीन, उसको दीन की समझ अता करता है। तो दुनियावी चीजों का मिलना अल्लाह की रजा का क्राइटेरिया नहीं है। अल्लाह की रजा का क्राइटेरिया क्या है? दीन की समझ अता करना। ये है वो नफ्से मुतमइन्ना जिसको अल्लाह ने दीन की समझ अता की। इस नफ्से मुतमइन्ना जिसने जब जिंदगी उस दीन की समझ के मुताबिक गुजारी अपनी, अल्लाह ऐसे नफ्स को उस दिन कहेगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तो चल अपने लॉर्ड की, अपने रब की तरफ, उसकी मर्जी की तरफ चल। फदखुली फी इबादी, बस दाखिल हो जा मेरे बंदों में, वदखुली जन्नती, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह हमें नफ्से मुतमइन्ना बना दे, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन पर चलना हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें राजी बरज़ा मुतमईन रवैया अहकामात के ऊपर अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सालिहीन में शामिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।